गुरुद्वारा शीशगंज साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, सतगुरु जी महाराज मनुखी जीवन नूं एक नवीं सेध ते नवीं दिशा देण दे लई उसकी जिंदगी का दुनिया ते आउण दा मुख प्रयोजन की है उस नूं चेते कराउण दे लई बार बार सच्चे पातशाह महाराज यही ताकीद करते ने, मनुख नूं परमात्मा का सिमरन ते उसकी बंदगी करनी चाहिए है। महाराज कहते ने अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमंत अग खंडना। जिवें मनुख परमात्मा दे गुण गाउंदा है, जिवें जिवें उन्हों ध्याउंदा है, उसका सिमरन करता है, जो मत दे उत्ते अंधेरा है, कूड़ दी कंध जो पई हुई है, जिस दे कारण जैसी दुनिया नज़र आनी चाहिए है वैसी नज़र नहीं आ रही, वो पर्दा हट जाए, हटेगा सिमरन दे नाल, हटेगा याद करन दे नाल। जिमें जिमें परमात्मा की याद हिरदे विच टिकदी जाएगी, जिमें जिमें मनुख परमात्मा नूं याद करता जाएगा, याद करन दे नाल अंधेरे तो चानणे की तरफ चल पेगा, जिंदगी विच रोशनी हो जाएगी। इत्थे सवाल ये पैदा होएगा कि अज रोशनी नहीं है। सतगुरु जी महाराज बाणी विच एक शब्द कहते ने, जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, इते चानन हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। भावें सूरज लखां ही चढ़े होण, हजे तो एक ही सूरज चढ़िया है, इसका ही चानना बड़ा ज़्यादा है। इस वर्गे लखां ही सूरज चढ़ जाण, ये लखां जेड़े सूरज ने कमरियां दे विचों ते अंधेरा दूर कर सकते ने, मनुखां दे मनां दे विचों वकारां दा अंधेरा दूर नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिहड़ा सूरज एक पदार्थ है, ये कोई शब्द नहीं। मनुख दे हिरदे दे विचों जदों भी अंधेरा दूर हुंदा है, इस दी शरधा जिहड़ी पदार्थां च लगी हुई है, जो मोह पदार्थां च वज्जिया होया है, ये प्यार किते परमात्मा नाल वज्जे, ये सिर्फ ते सिर्फ सिमरन नाल हो सकता है, उवें हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ ते सिर्फ याद नाल हुंदा है, परमेश्वर दी याद नाल। जिमें जिमें उसकी याद वधदी जाती है, अंधेरा दूर हुंदा जाता है। अंधेरे की एक होर भी बड़ी वड्डी खासियत है, जदों अंधेरा हुंदा है, भावें कमरे के अंदर बिल्कुल सोना ही पिया होए, पर अंधेरा होए तो वह विखाई नहीं दिंदा। मनुख बाहरों प्यासा आया है, अंदर कमरे च अंधेरा है, पानी की मंग करता है, पानी नहीं मिलेगा, क्यों? अंधेरा है, विखना ही नहीं। महाराज कहते ने इवें मनुख तेरी चेतना दे विच ही परमात्मा बैठा है, पर वो विखदा क्यों नहीं? क्योंकि हजे अज्ञानता का अंधेरा अंदर छुपिया होया है। हजे ईरखा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह हंकार ऐसे जेड़े दुर्गुण ने, इन्हां ने मनुख की चेतना के उत्ते घेरा पा लिया है। रोज रोज इन्हां दे वस आके मनुख पाप करता है। जिवें जिवें पाप करेगा अंधेरा वधदा जाएगा, गहरा हुंदा जाएगा। पहले दिन तो शायद अंधेरा गहरा ना होया होए,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਵਧੇ ਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਸੰਤਾਪ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਿੜਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਠੇਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗਹਿਰਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੀ ਵਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਗਤੂ ਆਏ ਗਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਜਲ ਕੀ ਰਚਨਾ ਤਿਥੀ ਬੇਸਾਲਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸਾਥ ਕਹਿਓ ਕਿਆ ਕੀਨਾ, ਪੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਛਾਦ ਸੋਦੀਨਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਢੇਮ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੁਝ ਅਧਿਕ ਪਿਪਾਸਾ, ਏ ਸੁਤ ਤੋ ਮੈਂ ਨੀਰ ਨਿਕਾਸਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਰਤ ਸਨਾਨ ਅਜਾ ਬਹੁ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਪੁਨ ਰਹਿਓ, ਨੀਰ ਛਪਾਵਣ ਜੋ ਤੈਂ ਕਹਿਓ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਹੀ ਆਇਓ ਨਿਕਟ ਅਯਾਲੀ, ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਬਿਨੈ ਵਿਸਾਲੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸਾ,
ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਪਰਵੇਸਾ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਹਰ ਭਇਓ ਜਗਤ ਮਹਿ ਤਪੈ, ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਭਗਤੂ ਕੀ ਸਭੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਆਵਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰ ਧਾਰੇ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਅਮਤ ਅਚਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਜਿਸ ਕਾਲ, ਰਚਨ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਭਇਓ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਕਾਰ, ਸਤ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਵ ਇੱਕ ਤਾਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਖਨੈ ਸੁਖ ਸੀਸ ਉਠਾਵਹਿ, ਵਹਿਰ ਤਾਲ ਤੇ ਦੂਰ ਗਿਰਾਵਹਿ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਲਾਗੈ ਕਰਦੇ, ਸੰਧਿਆ ਲਉ ਨਾਠੈ ਹਿਤ ਧਰਬੇ। ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਦੁਨੀਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹਸਤੀ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹਸਤੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹਸਤੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਹਸਤੀ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ। ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਉ ਵੀ ਨਾ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਮੰਝ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਾਹੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਮੰਝ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਔਰ ਭਗਤ ਕੇ ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਅਬ ਤਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਾਲ ਸਰਬ ਘਰ ਦਰਬ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਸੇਵ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਲਿਆ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ 400 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਸ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ,
ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਸੋਚ, ਜੈਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਤਾਈਂ ਕੀ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਖਟਿਆ ਹੈ, ਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਇਹ ਖਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੂਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਲਿਜਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਹਾਂ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਏ, ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਜੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ। ਪੂਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਤਾਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ, ਉਸਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਧਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਅਰਥ ਕੋ ਗੁਣ ਕੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਏ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਐਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਾਮ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ 100 ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕੋਈ 5 ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 4 ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1 ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੈ ਭਗਤ ਪੂਰਬ ਕੀ ਭਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਰੁਚ ਉਪਜਈ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਜਾਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਤੇ ਕੋ ਪਾਂਛੇ, ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਇੱਛਾ ਚਿਤ ਆਛੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ, ਮਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਵੋਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ ਛੂਟ। ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਧੀ ਊਰਜਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅੱਧੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਅੱਧੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਅੱਧੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਨਹੀ ਵਣਦਿਆ ਕੰਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੋਂਗ ਸਫਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਵਣਦਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਨਿਭਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਣਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਘਟੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੇਰ ਹੇਰ ਸਿੱਖਨ ਕਹਿਨੀ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਹੋ ਮਨੋਰਥ ਜੀਤੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰੀਵੀ ਰਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਰਹਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੰਤਰੀਵੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਟਿਕੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ?
ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਟਿਕੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਲੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਓ ਅਧਿਕਾਈ, ਆਇਓ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗਨ ਤਿਆਗ ਕੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰ, ਪੁੱਤਰਾ ਤਿਕ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੱਲ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਾਗੇ ਸੁਭ ਭਾਗ, ਕਰਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਉਰ ਮਹਿ ਵੈਰਾਗ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਈ ਮਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਰਸ ਨੇ, ਰੂਪ ਰਸ ਸਪਰਸ਼ ਗੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਲ ਮਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸਰਣੀ ਆਏ, ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਸੁਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ। ਤੋਤਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮੌਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਮਰ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਤੜਫਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ
ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੀ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਕਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਸਮਝਣਾ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਮੁਕਤੀ? ਬੈਣੀ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ, ਮਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਸੇ ਦੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਣ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਰਾਧੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਇਸ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ। ਬੜਾ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਕੂਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮ੍ਰਿਦਨ ਬਿਮਲ ਸੁਤਵੰਤੇ, ਰਾਜ ਪਰਾਗ ਜਿਨ ਕੀ ਸੁਖਵੰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤ ਹਨ। ਬਿਨਤੀ ਕੀਨ ਰਹੋ ਤ੍ਰੈ ਤਾਪ, ਬਿਨਤੀ ਕੀਨ ਹਰੋ ਤ੍ਰੈ ਤਾਪ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬਖਸ਼ੋ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਫਿਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ, ਦੀਨ ਜਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਭਾਰ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਆਪਨ ਪੀਰ ਤੈ ਤੁਰਕ ਬਨਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਸਰਵਰ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਤੁਮ ਰਹੇ, ਇਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸੋਹ ਪਾਈਐ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਚਲੇ ਨਹਿ ਗਿਰੇ, ਸੂਖਮ ਅਧਿਕ ਕੇਸ ਤੇ ਪਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ। ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੜ ਜਾਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨਾ ਰੁਕ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਗੇੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰ ਲਏ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਾ, ਮਨਾ ਸਮਝ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਸਕੋਗੇ ਤਾਹੀ, ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ ਪਲਟੋ ਜਿਸ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਔਖੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾ ਜਹਾਂ ਜਨਾਵੋ ਨਾਹੀ, ਦੇਹ ਸੀਸ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਦਈਦਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਰ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਾਤ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਸਭ ਖਤਮ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰ ਜਬ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੋ ਹੋਵਹਿ, ਅਪਜਸ ਲਹੈ ਸਕਲ ਧਨ ਖੋਵਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਤਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਹਿ ਉਪਹਾਸ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਦੇਹ ਨਿਜ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਸਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ,
बड़े हसते सन लोग, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ 75 ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 25 ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਚੜਾਤੇ ਨੇ, ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਓ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਸਾਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ 4 ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 84 ਲੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਤੀ ਬਾਤ ਸਹੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਤੋ ਹਮਰੋ ਸਿਕ ਹੁਜਹ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਘਰੋਂ ਧਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਐਫ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਰਪਣ ਹੈ, ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਗਾਈ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰਚਾ ਚਲਾਓ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ। 4 ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਸਿੱਖੀ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਭਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਕਸੇਵੋ ਪੀਰਮ ਕਾਮੂ, ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਲੀਜੈ ਨਹਿ ਨਾਮੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਰਾਖੋ ਧਨ ਕੁਲ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਿੱਖੀ ਧਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਚਾ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸਹੇਗਾ? ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ? ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ?
ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੋ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੀਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਫੜ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜੁਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਫੜਦੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹੱਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਲ ਪਾਵਹੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੇ ਇਮ ਬਾਕਨ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਅੰਜੁਦ ਬਾਂਧ ਕੀਨ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਕੋ ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ, ਸੁਣਬੋ ਸੁਰਤ ਵਾਕਨ ਕੋ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਆਓ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਮੁਖ ਲੱਗ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰ ਹੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣਾਈ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।